کہ جو بندہ بھی ایمان والا ہو اور وہ نیک عمل کرے. اب اس میں سے آدھی شرط تو ہم پوری کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم ایمان والے ہیں، اس میں ہمیں کوئی تذبذب نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ 100% پکی بات ہے. ہم اپنے رب کو اپنے مالک خالق پروردگار مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. تو ایک قدم تو ہمیں اٹھا لیا، اب اس سے آگے ہے دوسرا قدم کہ جس نے عمل بھی اچھے کیے. یہاں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، مگر برکتیں وہ سب ملیں جو ایک مسلمان کو ملنی چاہیے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک طالب علم اگر کسی ادارے میں داخلہ لے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ پڑھے اور محنت کرے، تب اس کو ڈگری ملتی ہے. جو بندہ دونوں سٹیپ نہ لے کیسے ڈگری ملے؟ جو بندہ داخلہ تو لے، نہ کلاس میں آئے نہ پڑھے، ڈگری کیسے ملے؟ اور جو بندہ داخلہ لے لے، کبھی آئے کبھی نہ آئے، تو اس کا بھی یقین نہیں ہوتا. اس کی سپلیمنٹری آئے گی، یہ فیل ہو جائے گا. ہمارا حال ایک ایسے طالب علم والا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو ایمان والا رجسٹر کروا لیا، مگر مسجد میں بھی آ جاتے ہیں اور مسجد سے نکل کے ہم من مرضی کا کام بھی کر لیتے ہیں، کبھی مان لی کبھی نہ مانی. جو احکام شریعت مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں، جو مرضی کے خلاف ہوتے ہیں احکام کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ہم یہی کہتے رہتے ہیں جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے حالات میں نہیں رکھا، حالانکہ معاملہ تو اپنا ہے. ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک سیکوینس ہوتا ہے. ایک بیج ہے، اگر آپ کے پاس گٹھلی ہے آم کی اور آپ اس سے آم اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ترتیب ہے. اس کو زمین میں ڈالیے، وہ اگنا شروع کرے گی، پودا بنے گی، پھر درخت بنے گی، پتے لگیں گے، پھر اس پر پھول لگیں گے، پھر وہ پھول پھل میں تبدیل ہوں گے. یہ سارا ایک پروسیس ہے. ایک بندہ کہے کہ نہیں جی میں تو گٹھلی زمین میں ڈالوں گا، اس کے بدلے زمین سے بس مجھے ڈائریکٹ گٹھلیاں ملنی چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ترتیب ہے اللہ کی بنائی ہوئی، اس ترتیب کے مطابق ہی کام چلے گا. ایک نوجوان چاہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو، تو ترتیب ہے کہ بھئی آپ نکاح کیجئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا کر دیں گے. اب وہ کہ نہیں، میں نے 2 رکعت پڑھی اور میں نے اللہ سے دعا مانگی، اب میں گھر آؤں تو مجھے بیٹا مل جانا چاہیے. کیسے پاسبل ہے؟ ایک ترتیب ہے اللہ کے یہاں ہر چیز کی. یہ دنیا دارالاسباب ہے. اسی طرح ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں اس کی ایک ترتیب ہے. جب تک اس ترتیب کو فالو نہیں کریں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ساری عمر ٹکرے مارتے رہیں گے، ساری عمر حالات سے کشتی کرتے پھریں گے، حالات نہیں ٹھیک ہوں گے. اب ایک بچہ اگر 10 ٹن کی چٹان کے آگے پیچھے زور لگاتا پھرے تو وہ موو تو نہیں نہ کر سکتا. اس کو بچہ ہے. حال ہمارا یہی ہے. ہمیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں کہ کتنے کمزور ہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. بھئی حالات کا بنانے والا، بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں. جب چاہتے ہیں حالات کو جیسا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں. تو یہ تو حکم پروردگار کا ہوگا تب بدلیں گے. دنیا کے کہنے سے حالات بدلتے تو دنیا جنت بن جاتی. ہر بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا.
تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں. چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے. جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے. پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں گے. آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا. یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں گے. کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے. تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں. اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ. ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں دیکھتے. تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں. اس کی اگر مثال دیکھنی ہے تو قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اس بات کو پوری طرح کھولا. ایک لڑکا ہے، ماں باپ سے دور چلا گیا، قبیلے سے دور چلا گیا، ملک سے دور چلا گیا، پردیس میں. اتنی اکنامکلی اس کی لو کنڈیشن ہے کہ وہ ایک غلام کی حیثیت سے ہے. غلام کی تو اپنی مرضی بھی کوئی نہیں ہوتی، وہ تو حکم کا غلام ہوتا ہے. اب جس کے پاس نہ رشتہ داری ہو، نہ برادری ہو، نہ کوئی سپورٹ ہو، اور اکنامکلی اس کی یہ کنڈیشن ہو، اب اس بندے کی زندگی تو بڑی خراب ہوتی ہے. شریعت نے بتایا کہ نہیں، یہ وہ بچہ تھا جو بڑا ہوا، فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. بڑے ہو کر اس نوجوان نے جو اپنے والد سے سیکھا تھا اس کو مضبوطی سے پکڑا، اس کے اوپر جمع رہا، نیکی تقوی کی زندگی گزاری. پھر حالات آئے، آزمائش آئی، مگر ان حالات میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا. کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوا کہ وہ زلیخا کا جو خاوند تھا اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ امین شخص ہے جو میری عزت کے بارے میں اتنا معاملہ کر سکتا ہے حفاظت کا، کہ میری بیوی گناہ کی طرف بلا رہی ہے بند کمروں میں، اور یہ آگے سے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قال معاذ اللہ. تو خاوند کو پتہ چل گیا تھا کہ قصور میری بیوی کا ہے، اور اس نے کہہ بھی دیا تھا کہ انک کنت من الخاطئین، تیرا قصور ہے، سب تیرا مسئلہ ہے. تو اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ نوجوان امانت دار نوجوان ہے. پھر اس کے بعد زلیخا نے اس کو تھریٹ کیا کہ میں جیل بھجوا دوں گی. انہوں نے دعا مانگی کہ اے رب کریم، میرے لیے جیل میں جانا زیادہ بہتر ہے اس گناہ سے جو گناہ کی طرف یہ مجھے عورتیں بلاتی ہیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. جیل میں چلے گئے. پھر اللہ رب العزت نے دیکھو جیل میں ترتیب بنائی. 2 بندوں نے خواب دیکھا، پورا نکلا. ان میں سے ایک بادشاہ کے پاس گیا. کچھ عرصے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر دینے والا کوئی نہیں. وہ جو جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اس نے کہا میں جانتا ہوں ایک بندے کو، مجھے اس نے خواب کی تعبیر دی تھی، بالکل ٹھیک نکلی. بادشاہ نے کہا بلاؤ. جب بلانے کے لیے گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ قصور میرا تھا یا عورتوں کا تھا. نبی السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف کے صبر کے کیا کہنے ہیں،
इतने सालों की जेल के बाद अगर पैगाम आता है कि जेल से बाहर आ जाइए, तो कहते हैं नहीं, पहले फैसला करो, मुझ पर जो इल्जाम लगा था वो ठीक था या गलत था। तो बादशाह ने कहा नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक थे, कसूर मेरी बीवी का था, आइए। फिर बुला के उसने कहा इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, तस्दीक कर दी कि मेरे दिल में आपकी अमानतदारी बैठ गई, तुझसे बेहतर अमीन शख्स मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन मैंने ख्वाब देखा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, बताओ। फरमाया कि 7 साल बड़े अच्छे आएंगे, गल्ले को महफूज कर लेना, फिर 7 साल बहुत कहत के आएंगे और उसमें आपको क्राइसिस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह आपकी जो रियाया है वो मुश्किल से बच सकती है। बादशाह बूढ़ा था, इस काम के लिए हिम्मत चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, लीडरशिप चाहिए। उसने कहा शायद इससे बेहतर मुझे कोई दूसरा बंदा नहीं मिल सकता। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद भी कह दिया इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, कि मुझे आप खजानों का निगरान बना दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। चुनाचे खजानों के निगरान बन गए। बादशाह ने कहा कि जो मेरे घर में रह के मेरी इज्जत की हिफाजत कर सकता है, वो मेरे माल की हिफाजत तो उससे ज्यादा बेहतर करेगा। तो बादशाह को यकीन दहानी हो गई। अब वो बच्चा जो कल गुलाम कहा जाता था, आज वो खजानों का निगरान है। फिर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग की कि हर बंदे ने देखा कि वाकई बहुत अच्छे सलीके से काम हो रहा है। रियाया भी मुतमिन हो गई। अब जब सारे मुतमिन हो गए कि भाई वाकई ये शख्सियत इस काबिल है कि इनके हाथ में हम इस सारे मामले को सुपुर्द कर दें, तो उनको वक्त का बादशाह बना दिया गया। अल्लाह ताला इस वाक़े से समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम हालात सुधरने के पीछे भागते फिर रहे हो, तुम आमाल संवरने के पीछे भागो, हालात को संवारना ये हमारे जिम्मे है। हम एक बेसहारा परदेसी बच्चे के हालात को संवार कर उसे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा सकते हैं। लोगों, हम तुम्हारे भी हालात को संवार सकते हैं। चुनाचे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से पूछा मा फालतुम बे यूसुफ, तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था, वो हक्का बक्का रह गए, उनको तवक्को नहीं थी। कहने लगे आ इन्नकल अंत यूसुफ, आप यूसुफ है? काला अना यूसुफ, हाँ मैं यूसुफ हूं, वहाजा अखी, ये मेरा भाई बनियामीन है। कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर एहसान किया। इन्नहु मन यत्तक़ व यस्बिर, जो मुत्तकी होता है अपने अंदर सब्र व ज़ब्त पैदा करता है। फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे नेकोकारों के अजर को जाया नहीं किया करते हैं। हम अपने अंदर तकवा और सब्र व ज़ब्त पैदा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दौर और हर जमाने में तकवा और सब्र वाले बंदे को फर्श से उठाएंगे, अर्श के ऊपर बिठाएंगे, तख्त के ऊपर बिठाएंगे। अब तकवा और सब्र की तरफ तो हम आते नहीं, चाहते हैं जिंदगी तो रहे जैसे हम गुजार रहे हैं, हालात सीधे हो जाएं। कैसे हालात सीधे हो सकते हैं? सिंपल सी मिसाल है कि बिजली से एक मशीन चलती है। अब एक बंदा मशीन को रोकना चाहता है, एक ही तरतीब है कि पीछे से बटन बंद करो। आप बटन बंद नहीं करेंगे, हाथ से मशीन को पकड़ के रोकने की कोशिश करेंगे, हाथ कटवा बैठेंगे। सारा दिन जोर आजमाई करेंगे, मशीन कहां रुकेगी? तो अक्लमंद बंदा मशीन को पकड़ के नहीं खड़ा होता, वो स्विच को बंद करता है। हालात का स्विच अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। तो उधर रुजू करने की बजाय कि अल्लाह हालात को ठीक कर दीजिए, हम हालात की मशीन के साथ कुश्ती कर रहे हैं। कौन हमें अक्लमंद कहे? तो पहली बात, जो शख्स अपने आमाल को ठीक कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हालात को ठीक कर देते हैं। दूसरी बात, जो शख्स अपनी आखिरत को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवार देते हैं। हम फिर उल्टे चाहते हैं कि पहले दुनिया संवरे फिर हम आखिरत संवारेंगे। यहां फिर हम गलती करते हैं, दिन रात दुनिया संवारने में लगे हुए हैं। पजल बनी हुई है, एक हिस्सा जोड़ते हैं तो दूसरा टूटता है, वो तोड़ते हैं तो पहला टूटता है।
हर बंदा लगा हुआ है इसी कोशिश में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ तरतीब ये है। इसकी मिसाल अगर देखनी हो, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मुबारक जिंदगियों को देखिए। उन्होंने अपनी आखिरत को संवारा, अल्लाह ने उसके नतीजे में उनकी दुनिया को संवार दिया। बात क्या थी कि न कैसर किसरा से जदे, चंद वो लोग के ऊंटों के चराने वाले, और जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बदलने वाले। उन्होंने अपनी आखिरत को संवारा, अल्लाह ने दुनिया संवारी। कैसे? इत्मीनान, इतना इत्मीनान कि यमन से जवान औरत चलती है और मदीना तैयबा पहुंचती है, और पूरे रास्ते में कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला नहीं होता। अल्लाह ने माल और दौलत के इतने ढेर अता किए थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से सोने की ईंटों को तोड़ा करता था। अब लकड़ी के कुल्हाड़े से जो सोना टूटेगा वो तोलों में और ग्रामों में तो नहीं ना हो सकता। अल्लाह ने इतनी दौलत उनके कदमों में डाल दी थी। बच्चा पैदा होता था, उसका रोजीना मुतय्यन था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रात देखा, एक औरत छोटे से बच्चे को रोटी का टुकड़ा खिलाने की कोशिश कर रही है, बच्चा रो रहा है। पूछा क्यों कर रही हो? कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन ने कानून बनाया हुआ है कि जब बच्चा दूध छोड़ेगा फिर हम बैतुल माल से रोजीना मुतय्यन करेंगे, तो मैं कोशिश कर रही हूं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, बहुत रोए। सहाबा कहते हैं कि उस दिन फजर की नमाज पढ़ाई, किरात के अंदर इतना गिरिया और बुका था कि हमें समझना मुश्किल हो रहा था, इतना रो रहे थे। हम हैरान थे, आज अमीर मोमिनीन को क्या हुआ। नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर पर बैठे, उमर के ऊपर अल्लाह रहम करे, इसने कितने बच्चों की जान ली होगी। मकसद यह था कि मैंने जो ये कानून बनाया तो कितनी माओं ने मासूम बच्चों के दूध छिड़वाए होंगे और वो दूध से महरूम हुए होंगे मेरी वजह से। फिर ऐलान फरमाया, कोई मां बच्चे को दूध जल्दी मत छिड़वाए, जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसी दिन बैतुल माल से वजीफा मुतअय्यन कर दिया जाएगा। आज से 1400 साल पहले है। तो उन्होंने अपनी आखिरत को संवारा, रब्बे करीम ने उसके बदले उनकी दुनिया को संवार दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ये बस्ती देशों वाले ईमान लाते, तकवा को इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, हम इनके लिए आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। तो तरतीब यही है कि जो आखिरत को संवारता है, उस कोशिश में लगता है, दुनिया उसका साया है। अल्लाह दुनिया को खुद ब खुद संवार देते हैं, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे जो बंदा सच बोलता है तिजारत में, अल्लाह ताला उसकी तिजारत को खुद संवार देते हैं। कसम उठा के ये बात कही जा सकती है कि सच बोलने वाला ताजिर कभी मुफलिस नहीं हो सकता। पॉसिबल ही नहीं कि सच की बुनियाद हो और उसमें बरकत ना हो। तो दो बातें, जो शख्स अपने आमाल को संवारता है अल्लाह ताला हालात को संवार देते हैं, जो अपनी आखिरत को संवार लेता है अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवार देते हैं। हारून रशीद अपनी खिड़की में से नीचे देख रहा है, मस्जिद के दरवाजे पर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ला रहे हैं और उनके पीछे दो शागिर्द साथ साथ जुड़े हुए हैं। दोनों चाहते हैं कि मैं जूते उठाऊं, हर एक इस कोशिश में है। जब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने जूते उतारे तो उनमें से एक बच्चे का हाथ एक जूते पे पड़ा, दूसरे का हाथ दूसरे जूते पे पड़ा। दोनों ने एक एक जूता उठा लिया। फिर उन्होंने फौरन आपस में ये तय कर लिया कि एक ने कपड़ा बिछाया, रुमाल, एक ने भी जूता डाला, दूसरे ने भी उसमें डाल दिया। एक ने एक तरफ से पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरी तरफ से, कि दोनों को जूते उठाने का अजर मिल जाए।
حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ جمال کے اندر جوتے ہیں، ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے نے بھی پکڑا ہوا ہے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے۔ جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے آپس میں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میری ایک تمنا پوری کر دیں۔ آپ کر سکتے ہیں۔ بھائی رونا تو بند کرو، آپ جو کہو گے میں کر دوں گا۔ حضرت میں آپ کو کپڑے نئے بنوا کے دیا کروں گا، آپ نہ نہیں کریں گے، ان کو لیں گے اور پہن کے پھر آپ درس حدیث کیا کریں گے۔ فرمایا بہت اچھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو سال کے 365 لباس بنوا کے دیتا تھا، ڈیلی نیا لباس آتا تھا، پرانا اتار کے صدقہ کر دیتے تھے، نیا لباس پہن کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ کوئی نواب تو بتائیں ذرا جو سال کے 365 نئے سوٹ پہنتا ہو؟ ہے کوئی مالدار؟ بزنس والے ہوں گے، یہاں اچھی نوکریوں والے ہوں گے، کبھی کسی نے سال کے 365 نئے سوٹ بنوائے؟ یہ دنیا کی لائن پہ نعمت نہیں ملتی، یہ دین کی لائن پہ ملا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا، وہاں اس نے حضرت خواجہ معین علی چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو بڑے حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں۔ تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے، کھاؤں کی در کی چوٹ بچاؤں کی در کی چوٹ، سمجھ نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے۔ انسان حیران ہوتا ہے، اور جی ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے بھی راز ہے، کیوں کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا، مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، تم اس کی بات مت ماننا، اپنے مخالفت کرتے تھے۔ ایک وہ وقت بھی تھا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے،
मुबारक आंखों में आंसू थे और अल्लाह के हबीब जुदा हो रहे थे। फिर क्या हुआ? 10 साल के ही अरसे में हालात ने वो पलटा खाया कि जब आप आकर फातिह मक्का बनकर बैठे तो वही कुरैश थे जो कदमों में आकर पड़ गए और उन्होंने आपकी गुलामी इख्तियार कर ली। हिंदा ने कहा, जितने खेमे दुनिया में थे सबसे ज्यादा आपके खेमे से मुझे नफरत हुआ करती थी, आज जितने खेमे हैं सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे आपके खेमे से है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जो शख्स अल्लाह से अपने ताल्लुक को संवार लेता है, अल्लाह मखलूक से उसके ताल्लुक को संवार देते हैं। फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे जब भी अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई, मुझसे जब भी अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई, मैंने उस नाफरमानी का असर अपने मातहतों के अंदर देखा। ये रिफ्लेक्शन होती है। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह मजा चखा देते हैं कि अपने जो मातहत होते हैं उनको नाफरमान बना देते हैं। अच्छा भाई तुम जरा इसको एक्सपीरियंस करो जरा। वो जी क्या करें, बीवी सुनती ही नहीं है, हजरत बस औलाद अफलातून बन गई है, हजरत बच्चे ने जलील कर दिया है। क्यों शिकवे होते हैं हमें कि हमारे मातहत हमारी नहीं मानते, जबकि हम अपने आका की नहीं मान रहे होते। फरमाते हैं कि जब भी मुझसे अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई, मैंने आजमा के देखा, या तो बीवी ने मेरी नाफरमानी की, या मेरी औलाद ने मेरी नाफरमानी की, या मेरे नौकरों ने, गुलामों ने, उन्होंने मेरी नाफरमानी की, या कम अज कम मेरी सवारी के जानवर ने मेरी नाफरमानी की। यह है अदले का बदला। अपने आका की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह ताला मातहतों को नाफरमान बनाकर दिखाएंगे। इसलिए औलाद के शिकवे करने की जरूरत नहीं है, बीवी के शिकवे करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने ताल्लुक को संवार लीजिए, अल्लाह ताला मखलूक से हमारे ताल्लुक को संवार दे, सबके दिलों में मोहब्बत डाल देंगे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने खत लिखा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कि उम्मुल मोमिनीन, आप उम्मत की मां हैं, आप मुझे कोई नसीहत फरमाइए। और वाकई उम्मुल मोमिनीन ने नसीहत करने का हक अदा कर दिया। वो नसीहत पढ़ के पता चलता है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत याफ्ता होने का सबूत पेश कर दिया। उम्मुल मोमिनीन ने मुख्तसर जवाब लिखा, फरमाया देखें, अगर आप मखलूक को खुश करेंगे, अल्लाह को नाराज करेंगे, अल्लाह सारी मखलूक के दिल में तुम्हारी नफरत डाल देंगे। ये अंदर से तुमसे नफरत करते फिरेंगे। और अगर तुम अल्लाह को राजी करोगे, गो के मखलूक नाराज हो रही है, अल्लाह ताला इसी मखलूक के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देंगे, ये सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। तो असल तो अल्लाह को राजी करना है। तो फरमाया कि तुम अल्लाह से अपने ताल्लुक को संवार लो, अल्लाह ताला मखलूक से तुम्हारे ताल्लुक को संवार देंगे। तो औलाद को नेक बनाने का सबसे आसान तरीका खुद नेक बन जाइए। जो खुद नेक बनता है और अल्लाह के हुक्म को तोड़ने से बाज आ जाता है, अल्लाह ताला औलाद को मुती और फर्माबरदार बना देते हैं। तो अब तक 3 बातें। जो शख्स अपने आमाल को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसके हालात को संवार देते हैं। जो अपनी आखिरत को संवार लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया को संवार देते हैं। जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने ताल्लुक को संवार लेता है, अल्लाह मखलूक से ताल्लुक को संवार देते हैं। हदीस मुबारका में है, जब बंदा इबादत करता है और अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, दआ जिब्राइल, अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और बतलाते हैं कि जिब्राइल, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों पर ऐलान करते हैं कि आसमान के फरिश्तों, अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं। ये ऐलान सुनकर सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं।
फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आते हैं और जमीन पर आकर फिर ऐलान करते हैं कि लोगों, फलां शख्स से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, सुम्मा यूदअ लहुल कबूल फिल अर्ज़, फिर अल्लाह उस शख्स के लिए जमीन में कबूलियत रख देते हैं। पराए अपने बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, मुखालिफीन के दिलों में भी अल्लाह उनकी मोहब्बत और अज़मत डाल देते हैं। तो मखलूक से ताल्लुक संवारने का यह है सबसे बेहतरीन तरीका। किस किस के पीछे भागेंगे, किस किस की मिन्नत से इबादत करेंगे? बेहतर नहीं कि हम एक ही को मना ले। जिसने अल्लाह को मना लिया, अल्लाह ताला मखलूक के साथ उसके ताल्लुक को सारा ठीक फरमा देगा। चौथी बात कि जो शख्स दिन के आमाल को संवार लेता है, अल्लाह ताला इसके रात के आमाल को संवार देते हैं। अक्सर दोस्तों से यह सुना, तहज्जुद में आंख नहीं खुलती, सुबह की तकबीरें उला रह जाती है। मकसद क्या? कि रात के आमाल हम नहीं कर पाते और फिर उसके लिए कोशिश भी करते हैं। कहते हैं जी अलार्म भी लगा के सोता हूं और दोस्त को भी कहा हुआ है मुझे कॉल कर दे। दोस्त भी कॉलें करता रहता है, अलार्म भी बजता रहता है, मैं सोता रहता हूं। भाई हम इसलिए सोते रहते हैं कि अल्लाह ताला तौफीक नहीं देते उस वक्त उठने की। जरा राज सुनिए, हदीस मुबारका है कि जब रात का वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को बुलाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरे प्यारों का, मेरे यारों का, मेरे फर्मा बरदारों के उठने का वक्त है और मैं कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करता, लिहाजा फलां 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 ये मेरे नाफरमान है, मैं इनकी शक्ल इस मौके पे देखना पसंद नहीं करता, जाओ और इनको थपकी दे के सुला दो। हदीस पाक में है फरिश्ते आते हैं, थपकी दे के सुला देते हैं, सोया रहता है, सोया रहता है। कैसे अलार्म से आंख खुले, कैसे किसी के फोन की घंटी बज के आपको जगाए जब फरिश्ता सुला रहा है। रात के शुरू में नींद आए या ना आए, उस मौके पे गहरी नींद आती है तो वो फरिश्ते लोरी दे के सुला रहे होते हैं, थपकी दे के सुला रहे होते हैं। अल्लाह ताला उस मौके पे शक्ल देखना भी पसंद नहीं फरमाते हैं। फिर फरमाते हैं कि अच्छा फलां 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 ये मेरे नेक बंदे हैं, इनको जगा दो ताकि ये उठकर इबादत करें, दामन फैलाएं और मैं परवरदिगार इनके दामन को भर दूं। तो ये लोग सोए हुए होते हैं, खुद ब खुद आंख खुल जाती है, किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती। थके हुए होते हैं, तहज्जुद के वक्त बिस्तर उछाल देता है, उठ के खड़े हो जाते हैं, थकावटें भी रुकावट नहीं बनती। वो जल्दी से वुज़ू करते हैं, अपने रब के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, वो अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उनको देकर खुश फरमा देते हैं। फरमाया तीसरे कुछ और भी लोग हैं, ये मुकर्रबीन होते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि तुम जाओ और ये सोए हुए हैं, इनकी सिर्फ करवट बदल दो। ये चाहेंगे तो उठ के नमाज पढ़ेंगे तहज्जुद की, और चाहेंगे तो लेटे रहेंगे। मैं परवरदिगार इनकी इबादत से भी राजी हूं, इनके लेटने सोने से भी राजी हूं। ये वो लोग होते हैं जिनका सोना भी इबादत बन जाता है, ये मुकर्रबीन होते हैं। तो हदीस पाक में ये 3 तरह के लोग बताए गए। अब अगर हमारा शुमार उनमें है जो उठ नहीं पाते, तो ये नहीं कि हम उठते नहीं, हमें उठने नहीं दिया जाता, तो हमें अल्लाह से माफियां मांगनी पड़ेंगी कि वो राजी हो जाए और हमारे लिए तहज्जुद का उठना आसान फरमा दे। इसलिए बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज रहते हैं कि जी रात को तो उठा ही नहीं जाता। उसका आसान उसूल कि जो शख्स दिन के आमाल को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसके रात के आमाल को संवार देते हैं। अगर दिन में बदनजरी होगी तो कैसे रात की तौफीक होगी? दिन में अगर खाना पीना मुश्तबे होगा तो रात की तौफीक कैसे होगी?
दिन में तो इंतजार रहता है फलां का फोन आए, फलां का मैसेज आए, दिल तो अटका हुआ इधर है, और हम चाहते हैं कि रात को औलिया वाली कैफियत हमें हासिल हो जाए। ये ख्याल अस्तु महाल अस्तु जुनू। तो 4 बातें हमारे मशाइख ने फरमाई हैं, फिर दोबारा जरा याद फरमा लीजिए। जो शख्स अपने आमाल को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसके हालात को संवार देते हैं। जो शख्स अपनी आखिरत को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवार देते हैं। हमने देखा कि बाज दोस्त बड़े हैरान होते हैं, यार ये लोग क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह वालों से दिलों में एक मोहब्बत होती है, लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं। अब दुनियादारों को समझ नहीं आती, वो झंझलाते हैं, क्यों इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। भाई सुनिए उसूल, जो शख्स जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा, अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करेगी। दिलों में तो मोहब्बत अल्लाह डालता है ना, कोई कान से पकड़ के तो नहीं लाता, और भाई आप मुझसे मिलो, अकीदत का इजहार करो, हाथ चूमो, कोई नहीं ऐसे करता, अल्लाह दिलों में डालते हैं। जो शख्स जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा, अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करेगी। ये रिफ्लेक्शन होता है उसका। तो जो अपने आमाल को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसके हालात को संवार देते हैं। जो अपनी आखिरत को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवार देते हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने ताल्लुक को संवार लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मखलूक से उसके ताल्लुक को संवार देते हैं। और जो दिन के आमाल को संवार लेता है, अल्लाह उसके रात के आमाल को संवार देते हैं। हम इस तरतीब को अच्छी तरह याद कर लें और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए नेकोकारी परहेजगारी की जिंदगी गुजारना आसान फरमा दे। हमने मंजिल की निशानदही आपके सामने कर दी कि हम अगर मंजिल पे नहीं पहुंच सके तो शायद अल्लाह ताला आप में से किसी को मंजिल पे पहुंचा दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।